Hallelujah. हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्ने छौं। And let us hear from the word of God. सो परमेश्वरको वर्डबाट सुन्ने छौं आज हामी। And today let us hear from the word of परमेश्वरको God. वचनबाट खास टपिकमा हामी सुन्ने छौं। And we will be hearing in a very important topic. यो टपिक पनि पार्ट 1 पार्ट 2 हुनेछ। And this topic also will complete in sessions. आज हामी पार्ट 1 हेर्ने छौं, And we सुन्ने छौं it is the first session today. र अर्को हप्ता हामी फेरि पार्ट 2 सुन्ने छौं। And next week we will listen another session. It will be another session. यो किन पार्ट 1 पार्ट 2 गर्नुपर्ने? And why we are dividing it into parts? किनकि धेरै मेसेज छ। Because there are many things that to be covered. यसले टाइम लिन्छ। And it will take a long time. त्यसले गर्दा तपाईलाई पार्ट 1 पार्ट 2 बनाउनु पर्छ। So here parts are divided. सो तपाईले परमेश्वरको वचनलाई एकदमै छुपाएर लुकाएर यसलाई एकदमै राम्रोसित बचाएर जोगाएर राख्नुस्। So you must preserve and protect the word of God. ताकि शैतानले तपाईको हृदयबाट वचन खोसेर लान नपाओस्। So devil cannot take it away from your heart. ताकि तपाईले 100 गुना फल परमेश्वरको महिमाको लागि ल्याउन सक्नु भएको छ। And you will be able to get 100-fold fruit for the glory of the God. वचन सुनेर By not only listening. वचनलाई एप्लाई गरेर And after listening you should apply it in your life. 100 गुना फल ल्याउनुस्। And after that you should be 100-fold fruitful. हालेलुया। Hallelujah. सो गॉड ब्लेस यू। So God bless you all. परमेश्वरले तपाईलाई ब्लेस गरून्। God bless you all. आजको वचनले तपाईलाई अलर्ट बनाउन्। And today's word shall make you more alert. मैच्योर बनाउन्। It shall make you more mature. सबले भनेछौ हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. सो हामी परमेश्वरको वर्डबाट हेर्ने छौं। So let us see from the word of God. त्यो भन्दा अगाडि म आजको वचनको केही यो टपिकको केही इन्ट्रोडक्सन बताउन चाहन्छु। And before that I want to introduce today's topic to you. परिचय दिन चाहन्छु आजको वचनको विषयको। And I want to introduce the topiक of today's word to you. त्यसपछि केही बुदाहरू केही पोइन्ट्सहरु म तपाईसँग पोइन्ट्समा बात गर्नेछु आज। And I will also share some points with you. म सकेसम्म छिटो सक्ने छु। And I will try to complete it very soon. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. सो आज हामी होली गोस्ट फायरको बारेमा सुन्छौं। And we will listen about the fire of the Holy Ghost today. आज हामी होली गोस्ट फायरको बारेमा। And we will listen about the fire of Holy Ghost. मैले कति ठाउँमा मिडियामा देख्ने गर्छु। And I see on media in different places or different platforms. अनि कतिले कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ, मैले सुने पनि देखे पनि। And I have heard and I have seen in many places and many platforms. कतिले ठट्टा पनि गर्नुहुन्छ। And many take it as a joke. बट म प्रेम गर्छु उहाँहरूलाई। But I love them. म उहाँलाई आदर गर्छु। And I honor them. हालेलुया। Hallelujah. म उहाँलाई आदर गर्छु। I respect them. उहाँले हामी जब फायर प्रेयर गर्छौं। And when we are in fire prayer. कतिलाई त राम्रो लाग्छ हामीले फायर प्रेयर गरेको कारण सुनेको कारण उहाँले सिक्नु भएको छ र आफ्नो मिनिस्ट्रीमा आफ्नो डेली लाइफमा आफ्नो फ्यामिलीमा फायर प्रेयर गर्नुहुन्छ, आगोवाला प्रार्थना। And many of them have copied the fire prayer in their life and they do it in their ministry and in their daily life. तर कति जनाले फायर प्रेयरलाई ठट्टा गर्नुहुन्छ। And but many of them take fire prayer as joke. के भन्छ यिनीहरूले फायर 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 भन्छ यिनीहरूले, के हो यो फायर भनेको भन्छन्। And they say that why they are shouting saying fire fire, what is the meaning of it? बट म उहाँलाई इज्जत गर्छु। But I respect them. म प्रभुका दासहरू प्रभुका जनहरू प्रभुका छोराछोरीलाई प्रेम गर्छु। And I love the people of God. म तपाईलाई माया गर्छु। And I love you. हालेलुया। Hallelujah. जुन दिन तपाई बुझ्नुहुन्छ यो कुरा आज बुझ्नुहुन्छ तपाई। And the day you will understand it or today you will understand it. यो 2 हप्ताको टिचिङले तपाई क्लियर हुनुहुन्छ। And by the teaching of these 2 weeks you will be very clear. होली गोस्ट फायर रहेछ। And there is something called fire of Holy Ghost. परमेश्वरको आगो रहेछ। And there is the fire of the Lord. पवित्र आत्माको आगो रहेछ। And there is the fire of Holy Spirit. परमेश्वर आगो हुनुहुन्छ। And Lord is fire. पवित्र आत्मा आगो Holy हुनुहुन्छ। Spirit is fire. पवित्र आत्मा आगो हुनुहुन्छ। Holy Spirit is fire. Holy Ghost is पवित्र आत्माद्वारा fire. गरिएको प्रार्थना आगोको प्रार्थना हुन सक्दो रहेछ। And the fire done in the Holy Ghost and the Holy Spirit can be the आगोवाला fire of Holy Ghost. परमेश्वरको नाममा गरेको प्रार्थना आगोको प्रार्थना हुन सक्दो रहेछ। And the prayer done in the name of the Lord can be the prayer of fire. आमेन। Amen. सो कोही प्रेयर अफ फायर हुँदो रहेछ। And so there is something called the fire prayer of fire or prayer with fire. म वचनबाट बताउँछु तपाईलाई, वर्डबाट बाइबलबाट। And I will share it with you with word from word. बाइबलमा धेरै ठाउँमा चाहिँ आगोको विषयमा प्रभुको वचनमा दिएको छ। And in many scriptures it is mentioned about fire in the word of God. हालेलुया। Hallelujah. सबले भने आमेन। Amen. तपाईलाई थाहा छ
And do you एकजना know? प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, And there was a preacher, हुनुहुन्छ आज and पनि। there is a preacher or evangelist, a man of God. जब उहाँले प्रचार गर्न जानुहुन्थ्यो कुनै पनि नयाँ ठाउँमा क्रुसेड गर्नको लागि, And when he used to go somewhere to preach, अनि उहाँले त्यो ठाउँमा चाहिँ क्रुसेड गर्दै गर्दाखेरि मानिसहरूको मासमा क्रुसेड गर्दै गर्दा स्टेजको दुवै साइडमा आगोको ठुलो भट्टी बाल्नुहुन्थ्यो, ठुलो आगो बाल्नुहुन्थ्यो। and when he used to conduct his programs or meetings, and when he used to go to for preaching, and outside of the आगोको पुरा एक धुनी लाउनुहुन्थ्यो, and मक्कल लाउनुहुन्थ्यो। outside of the pulpit, he used to burn a big furnace. तपाईँलाई थाहा छ? Do you know? अनि उहाँ जब प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, And when he used to preach, उहाँले जब प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, and when he used to preach, उहाँले आगो बाल्नुहुन्थ्यो दुवै स्टेजको दुवै साइडमा। and he used to give fires around him. हालेलुया। Hallelujah. मानिसहरूले आएर सोधे उहाँलाई एक दिन, And one day people came to him and they asked him, प्रभुको प्रचारक, प्रभुको दास, तपाईँ किन चाहिँ प्रचार गर्दा दुई साइडमा तपाईँले आगो बाल्नुहुन्छ? and man of God, why do you burn fire in the two sides of your altar or your stage? अनि उहाँले भन्नुभयो, उत्तर दिनुभयो, And he answered them, म चाहिँ जब यो आगो बालेर जब प्रचार गर्छु स्टेजको दायाँ बायाँ, and when I preach with those fire around my stage or my altar, ठुलो आगो बाल्छु। and I burn a very big fire, जब म आगो बालेर प्रचार गर्छु, and when I preach with that fire, मेरो प्रचार चाहिँ फायर प्रिचिङ हुन्छ। and I get that fire in my preaching too. हालेलुया। Hallelujah. मेरो प्रचार एकदम शक्तिशाली हुन्छ। And my preaching is very powerful, and I get that fire in my preaching. दुष्ट आत्माहरू काबु हुन्छन्, And I rebuke evil spirits, बिमारीहरू भस्म हुन्छन्, and the sickness are destroyed, मानिसहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई आएर ग्रहण गर्छन् घुँडा टेकेर। and people accept their Savior, Jesus as their अनि Savior. म जहाँ पनि जान्छु म चाहिँ आगो बालेर प्रचार गर्छु, And so wherever I go with that आगो fire, बालेर म क्रुसेड गर्छु। and I make that fire, and I जसको preach in that कारणले my गर्दा crusades. मेरो क्रुसेड एकदम फायर क्रुसेड छन्। And due to that, there are fire. My crusade is fire crusade. मेरा प्रचारहरू फायर प्रचार छन्। So there is power and fire in my preaching. हालेलुया। Hallelujah. यसको कारणले गर्दा मलाई परमेश्वरले सिङ्गो देशै दिनुभएको And छ। so Lord has given me a whole nation to me, मैले सिङ्गो देशलाई जितेको छु प्रभुमा। and I have won a whole nation in परमेश्वरले Lord. लाखौँ आत्माहरू दिनुभएको छ। And Lord has given millions of souls to me. म जहाँ प्रचार गर्छु Wherever I म preach, चिसो ठन्डावाला प्रचार गर्दिनँ, and I do not preach in a cold म चाहिँ manner, फायर प्रिचिङ गर्छु, but I preach with म the power चाहिँ and आगोवाला fire. प्रचार गर्छु। I preach with the fire. सबले भनेछु आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो म तपाईँसँग फायरको बारेमा कुरा गर्छु, आगोको बारेमा, होली गोस्ट फायरको बारेमा। So I am talking to you about the fire of Holy Ghost, about fire. सबले भनेछु आमेन। Amen. जतिजना तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हात हिलाउनुहोस्, म तयार छु प्रभु आज वर्ड सुन्नलाई। And if you are ready to receive this word, wave your hands to the Lord and say, Lord, I am ready जोरसँग to तारिफ receive this गर्नुहोस् word. परमेश्वरको वर्डको लागि। And let us give our Lord a big hand of praise for जो this word तपाईँको लाइफमा परमेश्वर आज दिँदै हुनुहुन्छ, that Lord is giving in your life today. तपाईँको कन्फ्युजन हटाउँदै हुनुहुन्छ, And He is removing your confusion. परमेश्वरले तपाईँलाई कन्फर्मेसन दिँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई कन्फर्म गर्दै And He हुनुहुन्छ। is giving you the confirmation, and you are being confirmed by the Lord. सबले भनेछु आमेन। Amen. भन्नुहोस् परमेश्वर गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न। The Lord is not the Lord of confusion. भन्नुहोस् हाम्रा परमेश्वर गोलमालका हुनुहुन्न। Declare, our Lord is not the Lord of confusion, हाम्रा परमेश्वर साफ हामीलाई स्पष्ट गरी बुझाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। but He is the Lord who makes us understand in a clear manner. म केही टाइम कन्फ्युजन रहन सक्छु, And I might get confused for some म moments, केही for some टाइम time. अल्मलिन सक्छु, I might get confused for some तर time. टाइम आउँछ परमेश्वरले मलाई वचनबाट बुझाउनु हुनेछ। But a time will come when Lord will make me understand from the सबले word. भन्नुहोस् थ्याङ्क यू जिजस, Let us everyone say thank you, थ्याङ्क यू होली Jesus. गोस्ट। Let us say thank you, Holy Ghost. सबले भनेछु आमेन। Amen. सो बाइबलमा दुई प्रकारको फायर छ, दुई प्रकारको आगो छ। So in Bible you can find two types of fire. हालेलुया। Hallelujah. एउटा आगो हो स्वर्गीय आगो, And the first fire is the heavenly fire. स्वर्गीय आगो The fire from the heaven of the heavenly स्वर्गबाट fire. गिर्दछ, स्वर्गबाट झर्दछ, And that descends from the heaven. स्वर्गबाट आउँदछ। That descends from the heaven. त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउने आगो फायर। And that is the fire from the Lord. म वचनबाट तपाईँलाई बताउने छु सबै कुरा। And I am giving you it from the Lord, word. आमेन। Amen. पहिलो आगो जो परमेश्वरबाट आउँदछ, जो परमेश्वरबाट रिलिज हुँदछ, The first fire is from the Lord, and that is released from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बाइबलमा परमेश्वरले ती आगोलाई विभिन्न कार्य गर्नको लागि, विभिन्न प्रकारको सिम्बलको लागि, चिन्हको लागि परमेश्वरले रिलिज गर्नुभएको छ। And so the Lord has released those fire in different places in the Bible as symbol and signs in different events. हालेलुया। Hallelujah. सो दोस्रो आगो, अर्को आगो And the second fire is, अनन्त विनाशी आगो, and the destructive fire for eternity. अनन्तको विनाशी आगो। And the destructive fire for eternity.
जो प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ। And then it mentioned the book of Revelation. खोल्नुहोस् प्रकाशको पुस्तक Let us open the book of Revelation, 21 अध्याय। chapter 21. प्रकाश 21 अध्याय Revelation chapter 21. प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 8 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू र झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। अर्को मत्तीको पुस्तक खोल्नेछौँ। Let us open the book of Matthew. मत्ती 13 अध्याय। Matthew chapter 13. मत्ती 13 अध्याय। Matthew chapter 13. मत्ती 13 अध्याय Matthew chapter 13. From verse 41. मत्ती 13 को 41 देखि 43 सम्म। Matthew chapter 13 verse 41 to verse 43. मानिसको पुत्रले आफ्ना दूतहरू पठाउनेछ र पाप गर्न लाउने प्रत्येक थोक र दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्यबाट बटुल्नेछन् र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। तब धर्मीजनहरू आफ्ना पिताको राज्यमा सूर्य जस्ता चम्किला हुनेछन्। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। सबले भन्नेछौँ आमेन। Let us everyone say amen. हालेलुया। Hallelujah. सो हामीले यी दुईवटा खण्डबाट यी दुईवटा पदहरूबाट हामीले पढ्यौँ सुन्यौँ। We just read from these two scriptures. यो अनन्त विनाशी आगो And there is the destructive fire for eternity, जो चाहिँ विनाशको लागि, which is for destruction, जो चाहिँ नष्ट गर्नको लागि and which is to destroy. परमेश्वरले राख्नु भएको The छ। Lord has kept it. हालेलुया। Hallelujah. कहाँ? Where? जहाँ दोस्रो मृत्यु हुँदछ, And where there is second death. जहाँ त्यो अग्निको त्यो आगोको कुण्ड राखिएको छ। And where the pit of fire is kept, furnace of fire is kept. हालेलुया। Hallelujah. सो दोस्रो आगो चाहिँ विनाशी विनाशी अनन्त विनाशी आगो, जहाँबाट कुनै पनि चिजहरू जीवित आउन सक्दैनन्, भस्म हुन्छन्। And so the second fire is the destructive fire for eternity that destroys everything. सो त्यस ठाउँलाई अथवा त्यस समयलाई दोस्रो मृत्यु भनिएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? Are you getting me? हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वरले त्यो दोस्रो आगो, त्यो दोस्रो मृत्यु अघि हामीले सुन्यौँ, जो परमेश्वरका हुन्, जो धर्मीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा उनीहरू तारा जस्तो, सूर्य जस्तो, ज्योति चाहिँ चम्किनेछन्। And it is mentioned in the Bible, those who are righteous and those who are of the Lord, they will shine like suns and stars in the kingdom of the Lord. तर जसले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेनन्, विश्वास गरेका छैनन् र आज पनि परमेश्वरलाई दोष लगाउँदैछन् र परमेश्वरमाथि अविश्वास गर्दैछन्, जसले बिलिभ गर्दैनन्, सो त्यो व्यक्तिहरूको लागि र तिनका आत्माहरू, ती आत्माहरूको लागि जो न्याय गर्नको लागि परमेश्वरले त्यो आगो राख्नु भएको छ। And but for those who are unbeliever, who do not believe in Lord and they are blaming Him, He has kept the fire to आगोको destroy them. बारेमा यस्तो पनि भनेको छ, त्यो जो चाहिँ 24 घण्टा त्यो बलिरहन्छ, त्यो तन्किरहन्छ। And it is also said about that fire, it will burn for 24 hours त्यो आगो कहिले पनि निप्दैन। and it will never त्यो extinguish. चाहिँ अनन्त विनाशी आगो हो। And it is the destructive fire for eternity. हालेलुया। हालेलुया। जो मानिसको आत्माको लागि, जो चाहिँ परमेश्वरले जो न्यायपछि त्यो दण्डको लागि, अनन्त दण्डको लागि जो परमेश्वरले राख्नु भएको छ। And the fire that Lord has kept after the judgment तपाईँलाई थाहा छ? do you know? परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्न कि कोही पनि त्यस आगोमा जाओस्, खतम होस्, नष्ट होस्। And Lord doesn't will that someone should get into that fire and they shall be परमेश्वर destroyed. चाहनुहुन्छ हरेक आत्माहरू बाँचुन् र हरेक मानिस बाँचोस्, उद्धार पाओस् त्यो अनन्त मृत्युबाट, त्यो विनाशी आगोबाट, त्यो अनन्त दण्डबाट बाहिर उनको अथवा ती बचुन्, सेफ रहन्। But it is His will that everyone be saved from that fire and everyone get eternal life. तर But मानिस आफ्नै कारणले गर्दा
people themselves by their way works, त्यस आगोमा त्यो न्यायमा जाँदैछ। and they get into that judgment and they fail the judgment and they go into that fire. हालेलुया। Hallelujah. र परमेश्वरले त्यो आगो चाहिँ पहिला सुरु त्यो अनन्त त्यो विनाशी आगो त्यो भट्टी अथवा त्यो दन्कने भट्टी अथवा त्यो कुण्डलाई परमेश्वरले चाहिँ कसको लागि तयार गर्नुभएको हो? And in the beginning, the Lord prepared that pit of fire, that furnace for whom? त्यो चाहिँ शैतानको लागि, And in the beginning, it was prepared for devil त्यसका दूतहरूको लागि। and his angels. हालेलुया। Hallelujah. तर शैतानले मानिसहरूलाई पनि भरमाउँदैछ But the devil is deceiving the people, र आफूसँगै त्यो अनन्त आगोमा अथवा त्यो विनाशी आगोमा लान खोज्दैछ। and he is trying to take those people who in that eternal fire, that destructive fire with him, र त्यसले आफ्नाहरूलाई आफूतिर खिच्दैछ, and he is attacking people towards him, आफू जहाँ छ त्यहीँ लान खोज्दैछ and he is trying to take people where he is, र ऊ जस्तै सबै नष्ट भएको चाहन्छ। and he wants that everyone shall be destroyed like him. बुझ्दै हुनुहुन्छ? Are you getting me? तर परमेश्वरको इच्छा छ But it is the will of God. तपाईँ बाँच्नु भयो, You may live तपाईँको उद्धार भयो, and you may get the salvation. तपाईँ त्यो अनन्त त्यो विनाशी आगोमा त्यो दन्केको भट्टीमा त्यो कुण्डमा तपाईँ नजानु भयो। So you must not go to that destructive fire, pit of fire and furnace, तपाईको न्याय चाहिँ त्यहाँ नहोस् अथवा तपाईको दण्ड त्यहाँ नहोस्। and you should not get the punishment. परमेश्वरको इच्छा छ तपाईँ चाहिँ उहाँको राज्यमा चम्केको, तपाईँ सूर्य चाहिँ चम्केको परमेश्वरको इच्छा छ। तपाईँ सेफ रहनुभएको छ, तपाईँको आत्मा सदाको लागि अनन्तको लागि स्वर्ग राज्यमा बाँचेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। For the will of God is that your life shall be saved and you shall reign in the kingdom of the Lord and shine like suns and stars. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. तपाईलाई थाहा छ? And do you know? अर्को आगो And another जो fire is, परमेश्वरबाट आउँदछ, जो परमेश्वरको आगो and that is the fire from the Lord जसले तपाईलाई बचाउँछ, that saves you, जसले तपाईलाई जीवन दिन्छ, and that gives you the life, जसले तपाईलाई खार्छ मतलब तपाईलाई शुद्ध बनाउँछ, and that purifies you, makes you pure, जसले pure, तपाईलाई उन्नति गराउँछ तपाईको। and that uplifts you. हालेलुया। Hallelujah. जसले तपाईँलाई आशीषित And गराउँदछ, that makes you blessed, जसले तपाईँलाई होली गराउँदछ, पवित्र गराउँदछ। and that makes you holy and sanctifies you. त्यति मात्र हैन, Not only that, तपाईलाई उहाँको कामको निम्ति, उहाँको महिमाको लागि तयार गर्दछ। and that fire prepares you for the glory of the Lord and for His work. त्यसकारण तपाईलाई फायर प्रेयर जरुरी And छ। so you need fire prayer, होली गस्टको फायर जरुरी छ। and you need the fire of Holy Ghost, पवित्र आत्मा परमेश्वरको आगो तपाईलाई जरुरी and छ। it is necessary that you need the fire of the Lord. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. जोरसँग तारिफ गर्नुस् परमेश्वरलाई। Let us give our big hand of praise. अघि मैले भने तपाईलाई And I just said earlier, परमेश्वरले जो आगो परमेश्वरले जो प्रयोग गर्नुहुन्छ, जो परमेश्वरले रिलीज गर्नुहुन्छ, the fire that God releases, the fire that Lord uses. सो परमेश्वरले कुन ठाउँमा कुन कुराको लागि परमेश्वरले युज गर्नुभयो यस आगोलाई या यसलाई मेनिफेस्ट गर्नुभयो। And in which places and in which, for what purposes the fire was manifested. हालेलुया। Hallelujah. सो हामी परमेश्वर वचनबाट हेर्ने छौँ। So we will see from the word of God. प्रस्थानको पुस्तक खोल्ने छौँ। Let us open the book of Exodus. प्रस्थानको पुस्तक Book of Exodus. 3 अध्यायबाट हेरौँ। We will see from chapter 3, 1 देखि 10 पदसम्म। verse 1 to verse 10. म तपाईको स्क्रिनबाट पढ्छु। And I will read it out for you. I read it for you. प्रस्थानको पुस्तक Book of Exodus, 3 अध्याय chapter 3, 1 देखि 10। verse 1 to verse 10. यहाँ चाहिँ मूसाको बोलावट अथवा मूसालाई परमेश्वरले सिनै पर्वतमा बोलाउनु भएको र त्यो पोथ्रोमा आगोबाट परमेश्वर बोल्नु भएको घटना हो यो चाहिँ। And it is the event where Moses was called from the Lord and he spoke with Moses from the throne. म पढ्नेछु तपाईको लागि। Our books read it. मूसाले आफ्ना ससुर मिधानका पुजारी इत्रोका भेडा बाख्रा चराइरहेका थिए र तिनले भेडा बाख्रा चलाउँदै उजाड स्थानको पारीतिर परमेश्वरको पर्वत अर्थात् होरेबसम्म लगे। त्यहाँ एउटा जलिरहेको पोथ्रोको ज्वालामा परमप्रभुका दूत तिनीकहाँ प्रकट भए र तिनले पोथ्रालाई हेरे, त्यो पोथ्रो जलिरहेको थियो, तापनि भस्म हुँदैन थियो। मूसाले भने, अब म छेउमा गएर यो गजबको दृश्यलाई हेर्नेछु। त्यो पोथ्रो किन भस्म हुँदो रहेनछ? जब हेर्नलाई तिनी त्यतातिर लागेका परमप्रभुले देख्नुभयो, तब परमेश्वरले पोथ्रोको बीचबाट मूसा भनेर तिनलाई बोलाउनु भयो। अनि तिनले भने, म यही छु। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, यता नजिक नआइज, तेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने त उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो। उहाँले अझै भन्नुभयो,
अझै भन्नुभयो, म तेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर हुँ, अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हुँ। तब मूसाले आफ्नो मुख ढाके, किनकि तिनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिस्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेका मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। यसैले तिनीहरूलाई मिस्रीहरूका हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल र ठुलो देश अर्थात् दूध र मह बग्ने देश, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी र याबुसीहरूका देशमा ल्याउनलाई म ओर्ली आएको छु। अब हेर, इजरायलीहरूको पुकारा म कहाँ आइपुगेको छ। मिस्रीहरूले तिनीहरूमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु। यसकारण अब जा, मेरा प्रजा अर्थात् इजरायलीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारो कहाँ पठाउँदैछु। सबले भनेछौ आमेन। Let us everyone say amen. हालेलुया। Hallelujah. So, यहाँ परमेश्वरले मूसालाई भेट्नु भयो So Lord met Moses in this event here. के द्वारा? By what? आगोद्वारा। By fire he met Moses. यहाँ लेखिएको छ, It is mentioned here. एउटा पोथ्रोमा आगो बलिरहेको थियो जब मूसा आफ्नो ससुरा मिधानमा भएको आफ्नो ससुरा यत्रोको भेडा बाख्रा चराउँदै जब उस पर्वततिर जाँदै थियो, And when Moses got to the mountain tending the flocks of his father-in-law, पुग्दा पुग्दै परमेश्वरको पर्वत अथवा होरेब पर्वतमा पुग्यो। and he went to the mountain of the God, Mount Horeb, अनि होरेब पर्वतमा पुग्दाखेरि उसले त्यहाँ एउटा पोथ्रोमा आगो बलिरहेको देख्यो। and he saw, when he went to the mountain, he saw that a bush burning, कसैले यो पालेको आगो थिएन, and no one burned that fire, पोथ्रोमा आफै बलिरहेको आगो थियो। and no one ignited the fire, but the bush was burning itself. मूसा अचम्म परे, And Moses was astonished by it. एकान्त ठाउँमा यो पर्वतमा कसले यो आगो बालेको होला? And in this place, in this wilderness, who has burned this fire? अनि यो आगो बलेर अरू ठाउँमा फेरि जाँदैन। And this fire is not spreading from यो here, यही पोथ्रोमा बलिरहेको छ, यही झाडीमा बलिरहेको छ। and only this bush is burning. हालेलुया। र Hallelujah. अझै गजबको कुरा त यो छ, And the more interesting thing is that, मैले हेरेको यत्रो समय भइसक्यो, यो वाच गरेको यत्रो समय भइसकेको यो आगोलाई, and I was watching or looking at this fire for a long time, यो आगो निभ्दा पनि निभ्दैन। but it is not extinguishing, यसो कन्टिन्यू बलेको बले गर्छ। and the fire is continuously burning. उसलाई बडा गजब लाग्यो। And he felt very interesting, ऊ अझै निहाल्दै थियो, and he was looking at it, अझै हेर्दै थियो। and he was looking at it very carefully. अनि त्यसबाट परमेश्वर प्रकट हुनुभयो। And from that fire, Lord manifested himself, परमेश्वर बोल्नु भयो। and Lord spoke from that fire, आगोबाट परमेश्वर प्रकट हुनुभयो। and Lord manifested from that fire, आगोद्वारा परमेश्वर बोल्नु भयो। and Lord spoke from that fire, and from that fire, मूसा ए मूसा, Moses, मूसा ए मूसा भनेर बोल्नु भयो। he called the name of Moses, 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 परमेश्वरले भन्नुभयो, and the Lord said, म यस आगोबाट यस कारण प्रकट भएको छु तेरो अघि आज, and I have manifested myself before you from this म fire तँलाई because, कामको लागि म तँलाई तयार गर्दैछु, तँलाई आज्ञा दिँदैछु। and because I am appointing you for a work, म तेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर हुँ, and I am the God of your fathers, अब्राहम, इसाक, याकूबका परमेश्वर हुँ। I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, सो मेरा प्रजाहरूले, मेरा मानिसहरूले मिस्रमा दुःख भोग्दैछन्, and so my people are in oppression in Egypt, उनीहरू कष्टमा छन्। and they are in trouble, उनीहरूले 400 वर्ष भइसकेको छ मलाई पुकारा गर्न लागेको। and it is now 400 years they have called out my name, they are crowded with me, उनीहरूको पुकारा म कहाँ पुग्यो, and I have heard their prayers and their crying, म कहाँ आयो। and I have heard them. अब म तँलाई एउटा काम दिन्छु, तँलाई आज्ञा दिन्छु। Now I command you, I am giving you a यस कामको responsibility, लागि म तँलाई तयार गर्दछु, And I म तँलाई चोइस गर्दछु, तँलाई म चुन्दछु। and I am choosing you for that work. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो तँ गएर अब फारोको हातबाट मेरा प्रजालाई, मेरा मानिसहरूलाई निकालेर लिएर आइज, मिस्रबाट निकालेर लिएर आइज। So now you must go and deliver my people from the hands of Pharaoh from Egypt. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सो यसै कारण तेरो अघि प्रकट भएको छु, So I have manifested myself before you, ताकि त मिस्रमा गएर फारोको हातबाट इजरायलीहरूलाई, मेरा मानिसहरूलाई निकालेर लिएर आइज। so that you should deliver my people from the hands किनकि of Pharaoh. तिनीहरूको पुकारा, तिनीहरूको कन्द्रन, तिनीहरूको रुवाई म कहाँ आइपुगेको छ। Because I have heard their prayers and their cry, अब म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। and I cannot remain silent more. अब म उनीहरूको लागि नसुने जस्तो गरेर बस्न सक्दिनँ। And now I cannot remain silent किनकि उनीहरूको पुकार, उनीहरूको प्रार्थना, उनीहरूको सही कन्द्रन चाहिँ मेरो कानमा पुगिसकेको छ। because I have heard their prayers, त्यसकारण अब म चुप लाग्न सकिनँ। so I cannot remain सो silent. यस कामको लागि म तँलाई चुन्दछु। And so I am appointing you for this assignment. अब जा गएर मिस्रबाट इजरायलीहरूलाई, मेरा मानिसहरूलाई छुटाएर लिएर आइज। So now go and deliver my people from Egypt.
हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर त्यतिखेर कहाँबाट प्रकट हुनुभयो? And at the where did Lord appear from? आगोबाट। And he appeared from fire. हालेलुया। Hallelujah. मोसाले देख्दा त आगो थियो, And when Moses saw it was तर a त्यस fire, it was आगोबाट को fire. निस्किनु भयो? But who appeared, who manifested himself from that कसको fire? आवाज आयो? Whose voice did Moses heard from that fire? परमेश्वरको। He heard the voice of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. अनि यो आगो चाहिँ के को आगो थियो? And what kind of fire it was? के को निम्ति थियो? For what it, the fire was? मोसाको कलिङको थियो। And it was the fire for the calling of Moses. मोसालाई बोलाउटको थियो। And it was the fire to confirm the calling of Moses. मोसाको लागि एक विशेष काम परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्थ्यो। And Lord was giving a special assignment for Moses. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर बेकारमा प्रकट हुनुहुन्न। And Lord doesn't appear in vain. परमेश्वर बेकारमा तपाईसँग बोल्नुहुन्न। And He won't speak to you in vain. 10 आज्ञामा यस्तो पनि लेखिएको It is छ, also mentioned in 10 Commandments. तिमीहरूले परमेश्वरलाई व्यर्थमा अथवा तिमीहरूले परमेश्वरको नाम व्यर्थमा नलिनु, And you should not take the name of your Lord in vain. बिना कामले नलिनु। Without any work, you should not take the name of your Lord in vain. जब खास काम छ, जब खास उद्देश्य छ तब लिनु। And you should only take the name of the Lord when you have work, 10 special आज्ञामा work. यही लेखिएको छ, तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको नाम व्यर्थमा नलिनु। And you should not take the name of your Lord in vain. You should take when you have purpose for it. परमेश्वरको नाम तपाईँले व्यर्थमा लिन अधिकार And छैन। you don't have the right to take the name of your Lord in vain. परमेश्वरको नाम कहाँ लिने, कहाँ नलिने, And you should know where to take the name of यो your Lord तपाईँले and जान्न where जरुरी not छ। to. You should know it. तपाईँले अहिले गरेको मिस्टेक गरेको गल्ती यो छ, And it is your mistake now. परमेश्वरलाई कहाँ पुकार्ने, Where to call the Lord? र परमेश्वरको नाम कहाँ लिने, Or where to call upon the Lord? Where to take His हामीलाई यो name? पनि आदेश दिएको छ, We have also been commanded. यो निर्देशन दिएको We have छ, been commanded or directed that. परमेश्वरको नाम जहाँ उहाँको महिमा हुन्छ त्यहाँ लिनु हो। And we should only take the name of our Lord where He gets the glory of His name. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. हालेलुया। Hallelujah. सो परमेश्वर जुन समय हुन्छ त्यो टाइममा अथवा जुन जे जस्तो कुराको लागि परमेश्वर तपाईसँग प्रकट नहुन सक्नुहुन्छ, नबोल्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर आवाज नदिन सक्नुहुन्छ तपाईलाई। And Lord might not appear to you or He might not speak to you usually. परमेश्वर एकदम जेन्युन गॉड हुनुहुन्छ। And our Lord is a genuine Lord. हालेलुया। Hallelujah. सो परमेश्वर व्यर्थमा परमेश्वर तपाईले परमेश्वरलाई व्यर्थमा उहाँ भुलाएको तपाईले उहाँको नाम व्यर्थमा लिएको प्रभु चाहनुहुन्न। And Lord doesn't want, or Lord, it is not His will that you take His name in vain. आज कतिजना व्यक्तिहरूले भन्छन् मसँग त प्रभु बोल्नु भएन, मसँग त कोही प्रभु प्रकट हुनु भएन, कोही मैले आगो देखेन, कोही फायर देखेन। And many people in the world say that I didn't see any fire, the Lord didn't speak to me. मलाई त अन्य भाषा पनि आउँदैन। And I don't know what is tongues, I don't know tongues. तर फलाना त अन्य भाषा बोल्छ, मलाई त कुनै असर छैन। And but that person speaks in tongues, but I don't have any tongues. त्यो व्यक्तिले त पवित्र आत्माको स्पर्श पाउँछ, मैले पाउँदिन, मलाई त केही असर छैन। And that person gets the touch from the Holy Ghost, but I do not get any touch from the Holy Ghost. त्यो व्यक्तिले यस कारण पायो, The person got that touch because उसले खोज्यो, चाहना गर्यो, इच्छा गर्यो, he seeked and he willed for that, वर्षौंदेखि प्रार्थना गर्यो। and he prayed for it for years. त्यसकारण परमेश्वर बोल्नुभयो त्यस व्यक्तिसँग। So the Lord spoke with that person. हालेलुया। Hallelujah. मोसासँग पनि परमेश्वर झटपट बोल्नु भएन। And with Moses also Lord didn't speak easily. मोसाले पनि तल बेसी तल मधेसतिर बेसीतिर उसले चाहिँ सम्म ठाउँतिर अथवा तल तराईतिर उसले चाहिँ त्यो पोथ्रो भेटेन। And he didn't find that bush in the plain regions or plain areas. बाइबलमा लेखिएको छ चाहिँ जब आफ्ना ससुराका भेडालाई लिएर पर्वततिर उक्ल्यो। And but it's mentioned in the Bible when he was taking his father-in-law to the mountain. अरु धेरै प्रकारको डाँडाहरू कटेर गयो होला। And it might be that he crossed many hills for that. एक टाइम यस्तो आयो, यस्तो ठाउँमा पुग्यो जो चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको पर्वत थियो, जसको नाम चाहिँ होरेब थियो। And a time came when he reached to the mountain of the Lord whose name was Horeb. होरेबको त्यो ठाउँमा पुग्यो And he reached at that place. जहाँ परमेश्वरको आगो बलिरहेको थियो त्यो पोथ्रोमा। And where the fire of Lord was burning in that bush. हालेलुया। Hallelujah. अनि देखिएको छ And it is mentioned मोसा here. अझै अगाडि बढ्यो। And Moses went अझै ahead. अगाडि He बढ्यो। was moving ahead. त्यसलाई अझै चासो लियो त्यस विषयमा। And he was getting more interested in that. He was अनि getting त्यस more आगोको curious about बारेमा that. बढी अध्ययन गर्न खोज्यो। And he was getting more curious about the fire. He was investigating about that जसको fire. कारणले गर्दा परमेश्वर प्रकट हुनुभयो। And because of that, Lord त्यसको manifested कारण himself. परमेश्वर बोल्नुभयो त्यस आगोबाट। And Lord spoke from that fire. र भन्नुभयो, हे मोसा म तेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर हुँ, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर And the हुँ। Lord said, Moses, I am the Lord of your fathers, your father Abraham, Isaac, and Jacob. म तँलाई एक विशेष कामको लागि आज भेट गर्दैछु। And I am meeting you to give you a special assignment. यो विशेष समय हो, विशेष
टाइम हो यो, and it is a special time, यो विशेष ठाउँ हो। and it is a special place. त्यसकारण तेरो खुट्टाको जुत्ता निकाल, So take out sandals from your feet, जहाँ त उभिएको छस् यो बडा पवित्र भूमि छ, and where you are standing, it is a very holy place, किनकि यो पवित्र परमेश्वर भएको भूमि हो। because it is the land where the Almighty Lord is here, पवित्र परमेश्वर उभिएको भूमि हो। and it is the place where Almighty Lord, I am standing and I am present म here. होली गॉड हूँ, I am a holy म God, जेन्युइन गॉड हूँ। I am a genuine Lord. हालेलुया। Hallelujah. सबले भने चाहिँ आमेन। Let us everyone say amen. हालेलुया। Hallelujah. सो यो आगो के को निम्ति थियो? And this fire was for what purpose? मूसालाई इजरायलीहरूलाई छुटाउनको लागि, मिस्रमा पठाउनको लागि, मूसाको सेवकाईको लागि, मूसाको कामको लागि, जिम्मेवारीको लागि भुलाइनको निम्ति यो एक आगो परमेश्वरले यहाँनिर प्रकट गर्नुभयो, युज गर्नुभयो। And the Lord used or manifested this fire to appoint Moses to confirm his calling to deliver his people from यस, यो Egypt. तपाईँ विशेष परमेश्वरको कामको लागि, उद्देश्यको लागि बोलाइएको, पक्का परमेश्वरबाट तपाईँ बोलाइएको हो भने स्योर परमेश्वर तपाईसँग कुनै न कुनै सिम्बलद्वारा बात गर्नुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ। And if you are really called from the Lord, it is sure that He will show signs and symbols upon you to confirm your बाँकी calling. तपाईँले खोज्नु पर्यो बाइबलमा परमेश्वरलाई भेट्ने माध्यमहरू के छन्। But in first you should know, you should search what are the mediums or what are the ways to find the Lord. परमेश्वर के द्वारा प्रकट हुनुहुन्छ, के द्वारा परमेश्वर तपाईसँग उपस्थित हुनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। And by what mediums or by what ways the Lord is manifested to you. By परमेश्वर what वचनलाई medium He डीप speaks to अध्ययन you. गर्नुहोस्, You should study the word of God very deeply. डीप अध्ययन You गर्नुहोस्। should study the word of God very deeply. परमेश्वरलाई कसरी पाउन सकिन्छ, कसरी खोज्न सकिन्छ, या कसरी खोज्ने हो, कसरी पाउने हो, सो तपाईँ कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँ यसलाई एक कोसिस गर्नु। And you should study the word of God very deeply, how to seek and find the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु वचनमा लेखिएको छ, It is mentioned the word of the God. नमागी पाइँदैन, Without asking you won't get. नखोजी And भेटाइँदैन, without searching you won't find it. ढकढकाई उघारिने And छैन। without knocking it won't be open to you. हालेलुया। Hallelujah. सो म परमेश्वर सितिमिति पाइने परमेश्वर होइन, And I am the Lord who, I am not the Lord who is found very easily. जसले मलाई खोज्छ, The one who searches for me, जसले मलाई चाहन्छ, and the one who wills for me, जसले मेरो आवाज सुन्नको लागि कान ओपन राख्छ, and the one has opened his ear to listen to कान, me. शरीरको कान, The ears of the spirit and the ears of the जसले body. आफ्नो आत्मिक आँखा, शारीरिक आँखा खोल्छ, त्यसले मलाई देख्नेछ, सुन्नेछ, And the one who opens सुन्नेछ। the spiritual and physical eyes, the one will see me. आमेन। Amen. हालेलुया। त्यसले मलाई सुन्नेछ, त्यसले मलाई देख्नेछ। The one will see me and the one will hear me. पहिला म भएको ठाउँमा आइज, First you should come to the place where I am. म कहाँ छु, Where I am, मलाई खोज, first seek it. तैँले भेटाउनेछस्। And you will find me. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. जोरसँग हालेलुया भन्नु। Let us shout out hallelujah. आमेन। Amen. अर्को खण्ड हेर्नेछौँ। And let us go to the next scripture. परमेश्वर अर्को खण्डमा फेरि के को निम्ति अनि उहाँले आगो प्रयोग गर्नुभयो, अथवा आगोद्वारा उहाँ कसरी प्रकट हुनुभयो, And let us see what, for what purpose कसरी God is fire manifest here. हुनुभयो, Why, how He has manifested Himself. सबले खोल्नेछौँ। Let us everyone open. प्रस्थानको पुस्तक 13 अध्याय Book of Exodus, chapter 30, 20 देखि 22। from verse 20 to verse 22. खोल्नुहोस् बाइबलमा हेर्नुहोस्, म तपाईँको लागि पढ्नेछु। And let us open our Bibles. I read it out for you. प्रस्थान 13 अध्यायको 20 देखि 22 Exodus, chapter 30, verse 20 to verse 22. यस्तो लेखिएको छ, It is mentioned here. तिनीहरू सुकोतबाट गएपछि उजाड स्थानको नजिकै एथाममा डेरा बनाएर बास बसे। अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनको निम्ति परम प्रभु दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामोमा तिनीहरूको अघि अघि जानुभयो। दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामो मानिसहरूका अघि अघि जान कहिल्यै छोडेन। सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. हालेलुया। Hallelujah. जब इजरायलीहरू सुक्कोतबाट उजाड स्थानतिर बढ्दै थिए, अगाडि यात्रा गर्दै थिए, And when Israel is in their journey from Sukkot towards the wilderness, यो कतिखेर कुरा हो, कतिखेरको घटना हो यो। and where we जब can see it. इजरायलीहरू मिस्रबाट प्रस्थान गरेर कनान देशतिर जब जाँदै थिए, अगाडि बढ्दै थिए, When the Israelis were out of Egypt and now they were heading towards उनीहरूको यात्रा land गर्ने of क्रममा Canaan, एउटा यस्तो ठाउँमा पुगे, सुक्कोत भन्ने ठाउँमा। and now they are at a place named Sukkot. अन्त सुक्कोतबाट चाहिँ उनीहरू उजाड स्थान हुँदै
उनीहरू कनानतिर अगाडि बढ्दै थिए And now they were heading towards Canaan from the wilderness. र यो leaving Sukkot. यो थोरै दिनको यात्रा थिएन And it was not a journey for a short period of यो चाहिँ time. पुरा 40 वर्षको थियो And it was a journey of 40 years. 40 सालको थियो It was a journey of 40 years. तपाईँ काउन्ट गर्नु 40 वर्षभित्र कतिवटा दिन भए कतिवटा रात भए And you can count how many days and nights there are in 40 years. बाइबलमा लेखिएको छ It is mentioned in the Bible. उनीहरूसँग कुनै पनि रात र कुनै पनि दिन बादलको खामो र आगोको खामो कहिले पनि छुटेन And there was no day or no night left where there was no pillar of fire or pillar of cloud. परमेश्वर आगो र बादल भएर उनीहरूलाई बाटोमा अगुवाई गर्नुभयो And Lord Himself appeared to them as pillar of fire and pillar of cloud, and He guided them in their path. सो यहाँ पनि लेखिएको छ वचनमा आगो भएर So it is also mentioned here as fire. हालेलुया Hallelujah. परमेश्वरको वचनमा यो लेखिएको छ परमेश्वर आगो हुनुहुन्छ And it is mentioned in the word of God that the Lord is fire. उहाँ चाहिँ आगो हुनुहुन्छ He is fire. सो उहाँले भस्म गर्न सक्नुहुन्छ And He is consuming fire who can काममा destroy. लाग्ने कुराहरू नचाहिने कुराहरू फोहोर कुराहरू गन्दा कुराहरू नकली कुराहरूलाई के गर्न सक्छ आगोले खान सक्छ अथवा खतम गर्न सक्छ And the fire can destroy and purify duplicate things. It can purify things and metals. फायरका धेरै कामहरू छन् And there are many works of fire. आगोको धेरै कामहरू And छन् there are many works and characters of fire. हालेलुया यो Hallelujah. कुरा बुझ्नु होला And you must understand it. आगोले भस्म गर्न सक्छ And fire can destroy. आगोले तपाईलाई प्युरिफाई गर्न And सक्छ fire can purify you. हालेलुया शुद्ध गर्न सक्छ शुद्धिकरण गर्न सक्छ शुद्धिकरणको काम गर्छ And it sanctifies you. जब सुनारले जब सुनलाई नकली हो या सक्ली हो भनेर जब जाँच्नु पर्ने हुन्छ And when a goldsmith has to test gold whether it is pure or impure, उसले के गर्छ what does he do? उसले आगो बाल्छ र त्यो आगोमा सुन जलाउँछ And he burns a fire and keeps the gold in the यदि fire. ठिक सही सुन हो भने त्यो चाहिँ सही सुन भएर अझै सही सुन भएर निस्किन्छ And if it is a pure gold, it will be more pure after it is kept in fire. र त्यो सुनसँग केही नराम्रा चिजहरू टाँसिएका छन् ती चाहिँ भस्म हुन्छन् ती जलेर खरानी हुन्छ And if there are some impurities with that fire, with that gold, the fire will consume those impurities. हालेलुया Hallelujah. त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो जुत्ता फुकाल किनकि यो भूमि पवित्र छ And so the Lord said, take out your sandals because it is a आगोबाट holy भएर place. बोल्ने परमेश्वर हुँ I am the Lord who speaks from fire. हालेलुया Hallelujah. म नराम्रा कुराहरू खराब कुराहरूलाई म जलाएर भस्म गर्न सक्छु I am the Lord who can consume the bad things and bad works. तर सही कुरालाई ठिक कुरालाई फेरि म चाहिँ शुद्धिकरण गरिकन शुद्धिकरणबाट अथवा शुद्ध गरिकन म आफूसँग राख्दछु And to those things which are pure and which are right, I will purify them. I will keep them with me. सबले भनेछ आमेन Perseverance, amen. सो परमेश्वर इजरायलीहरूको यात्रामा इजरायलीहरूसँग रात र दिन उहाँ सँगसँगै हिँड्नुभयो So Lord was with the Israelis in their journey for day and night. He walked with them. अनि उहाँ चाहिँ राति चाहिँ आगो भएर चाहिँ अघि इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो And at night, as a pillar of fire, he guided his people. आमेन Amen. अर्को कुरा आगोले के गर्छ And another thing, what does fire do? प्रकाश दिन्छ It gives light. उज्यालो दिन्छ It makes things brighter. It gives ताकि light. इजरायलीहरूलाई अँध्यारोमा उज्यालो बनोस् भनेर उहाँ चाहिँ आगो भएर अगाडि जानुभयो And so that there will be brightness in that dark nights, किनकि त्यतिखेर उनीसँग टर्च लाइट थिएन because they didn't have lights at night. उनीसँग कुनै ल्याम्प थिएन And they didn't have any lamp कुनै with खालको them. बत्ती थिएन They didn't have any kind of lamp with अनि them. उनीहरू रात पनि दिन पनि यात्रा गर्नु पर्थ्यो कहिले रातभरि पनि यात्रा गर्नु पर्थ्यो And for some time they had to make their journey for nights, whole nights. बाइबलमा लेखिएको छ It is mentioned in the Bible. उनीहरू जब यात्रा गर्थे And when they used to be in journey, एउटा यस्तो संकेत हुन्थ्यो and there was a symbol, बादलको संकेत and there was a sign or a symbol of the cloud दिनमा at days, रातिमा चाहिँ and at nights, आगोको एउटा संकेत and हुन्थ्यो there was a symbol or sign from the fire, as a fire. त्यो बादल जब दिनमा त्यो बादल जहाँ गएर अडिन्थ्यो And at days, wherever the cloud stopped, उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बास बस्नु पर्थ्यो and they had to dwell there, तिनीहरूले आफ्ना पालहरू राखेर पालहरू टाँगेर त्यहाँ बास बस्नु पर्थ्यो and they used to encamp their tents there, that places, and they used to dwell there. जब उनीहरूको पालबाट त्यो बादल हट्थ्यो And when the cloud used to be moved, we used to move from their अनि उनीहरू tents, त्यहाँबाट हिँड्न पर्थ्यो फेरि अगाडि बढ्न पर्थ्यो प्रस्थान गर्नु पर्थ्यो and they used to continue their journey again. जब रातिमा And उनीहरू when यात्रा at गर्थे night, and they used to be in journey, जहाँ त्यो आगो अडिन्थ्यो रोकिन्थ्यो where the fire used to stop,
अनि त्यहाँ गएर उनीहरू चाहिँ रोकिनु पर्थ्यो, बास बस्नु पर्थ्यो त्यो रात। And they had to stop at that place and they used to dwell there. उनीहरू आफ्नो इच्छामा हिँड्न पाउँदैनथे, And they couldn't move in their will. उनीहरू आफ्नो इच्छामा अगाडि बढ्न पाउँदैनथे, And they weren't able to move in their will. आफ्नो इच्छामा बाटो चुन्न पनि पाउँदैनथे। And they didn't have the will, or they didn't have the right, or they didn't have the permission to choose the way in their will. हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ आमेन। Let us evidence बाइबलमा it. लेखिएको छ, It is mentioned in the Bible. परमेश्वरले जब इजरायलीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, And when Lord was taking out the people, his people from that Egypt, परमेश्वर एक ठाउँमा बाटो चेन्ज गर्नुभयो। and at a place he changed the way of the people. यदि तिनीहरू त्यो बाटो भएर गइरहेका हुन्थे भने And if they were going through that way, उनीहरू पलिस्तीयरको देशमा भएर जान्थे, and they had to go from the nation of the अथवा Philistines, पलिस्तीयरको देशबाट भएर जानु and पर्थ्यो, they had to go through the nation of the Philistines, पलिस्तीयरको देशको बाटो भएर जानु पर्थ्यो। and they had to go from the nation of the Philistines from their towns. पलिस्तीयर त्यतिखेर बडो बलिया थिए, And at that the Philistines were very strong, they were very powerful. अनि पलिस्तीयरको देशको रुल यस्तो थियो, सरकारको रुल। And it was the rule of the government of the Philistines. हालेलुया। Hallelujah. आज पनि यस्तो देशको रुलहरू छ, Even today the nations have such a rules, देशको रुल हुन्छ। and nations have rules. जब हवाई जहाज उडाउनु पर्ने हुन्छ And when you have to take airplanes above their nations, अनि हरेक हवाई जहाजहरू चाहिँ जब उड्छन्, and when you have to take airplanes above their एक ठाउँबाट nations, अर्को देश जब उडेर जान्छन्, and फ्लाइ when गर्छन्, they fly from one nation to another nation, तपाईलाई थाहा छ do you know? तल चाहिँ अरू देशहरूमा भएर उडेर जानुपर्छ, And they have to go from other nations below them, तल अरू कन्ट्रीहरू हुन्छन्, and below in the land there are other nations, and above in the sky they are flying from other nations' borders. अनि तलको जुन एउटा चीज अथवा एउटा यस्तो यन्त्र हुन्छ, And there is equipment or a radar, त्यो यन्त्रले चाहिँ आफ्नो देशको माथि कुन देशको जहाज उड्दैछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ, त्यो हरेक देशमा हुन्छ। and that radar knows which countries airplane is flying over us. हालेलुया। Hallelujah. मलाई थाहा छ एउटा देशबाट अर्को देशमा उडेर जानको लागि यो होइन कि म माथि हावामा उड्दैछु, आकाशमा उड्दैछु, यहाँ कहाँ बाटो छ त, कुन देश छ, मैले कसको अनुमति लिने, कुन देश कुन सरकारको अनुमति लिने, म आफ्नो इच्छामा उड्छु भनेर पाइलटले अथवा यो देशको जहाज अथवा यो देशको पाइलटले अर्को देशमा लान पाउँदैन त्यसै। And the airlines and the pilots can decide that I am flying in here, so I don't have to take permission from the nation, or I don't need anyone's permission. They cannot say so. पहिला तल जुन कन्ट्रीको माथिबाट उड्दै हुन्छ, And in the त्यो beginning, कन्ट्री त्यो सरकारको अनुमति परमिसन लिएर मात्र तपाईँ त्यो देशको आकाश प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। and at first you have to get the permission from the government of that nation to go from that place or that airline ways. मानिसको त आफ्नो रुल छ भने परमेश्वरको पनि रुल छ। And if people have their own rule, Lord also has his own अन्त rule. त्यतिखेरका मानिसहरूको पनि रुल थियो, And at that time also the people had their own rule. मतलब पलिस्तीरको रुल थियो। And the Philistines had their own पलिस्तीरको rule. देशको बाटोबाट अरू कुनै जाति अरू कुनै देशका मान्छेहरू हिँड्न पाउँदैनथे। And no other tribe of people or other people could go from their ways. यदि त्यसो गरेमा अथवा अनुमति बिना गरेमा उनीहरूले के गर्थे, हमला गर्थे। And if they used to do so without their permission, the Philistines used to attack them. अनि परमेश्वरले चेन्ज गर्नुभयो, त्यो बाटो चेन्ज गर्न लाउनु भयो, And so the Lord changed their way, अर्को बाटो भएर लानु भयो। and He took them from other way, परमेश्वरलाई थाहा थियो because the Lord knew. यदि यो बाटो गयो भने पलिस्तीरको देशमा पुग्छ, And if they are going from this way, they will reach to the nation of Palestine. लड्न पर्ने हुन्छ, And they have to make a war with the Philistines. पलिस्तीर यिनीहरूलाई खतम गर्न सक्छन्, हमला गर्न सक्छन्। And the people of Palestine may destroy them, they may kill them. त्यसकारण परमेश्वरले अर्को बाटो भएर लानु भनेर लेखिएको छ बाइबलमा। So it is mentioned in the Bible that Lord took them from another way. सबले भन्नुहोस् आमेन। Let us everyone say amen. 40 वर्षसम्म परमेश्वरले न दिन न रात कुनै दिन छोड्नु भएन इजरायलीलाई। And there was no such a day for 40 years that Lord left these people. दिउँसोमा बादल भएर रातिमा आगो भएर उहाँले उनीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो, And Lord guided his people as pillar of cloud in daytime and pillar of fire at night time. सुरक्षा दिनुभयो। And he guarded them, he provided them security. सबले भन्नुहोस् हालेलुया। Let us everyone say hallelujah. अनि यहाँनिर हामीहरू पनि उनीहरूको यात्राको अगुवाईको लागि उनीहरूको यात्राको सुरक्षाको लागि परमेश्वर आगो भएर प्रकट हुनुभयो, देखा पर्नुभयो, अथवा आगो भएर इजरायलीहरूसँग 40 वर्षसम्म रहनुभयो। And we can find here Lord manifested himself as fire for the security, for guarding his people for 40 years. सबले भन्नुहोस् हालेलुया। Hallelujah. तपाईँलाई थाहा छ होली गोस्ट फायरले तपाईँलाई के मिल्दछ? And do you know by the fire of Holy Ghost what do we होली get? गोस्ट फायरले परमेश्वरको काममा तपाईँलाई बोलावट मिल्दछ। And we get the calling of the Lord for his work. होली गोस्ट फायरले तपाईँलाई मिनिस्ट्रीमा, सेवकाईमा, विश्वासमा परमेश्वर नियुक्त गर्नुहुन्छ। And Lord appoints us in our faith, in our ministry, and in his works.
by the fire of Holy Ghost. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. परमेश्वरको आगो, परमेश्वरको फायर, होली गोस्ट फायरले के गर्यो? And what the fire of Holy Ghost did here? सुरक्षा दियो, He provided them security. अगुवाई And गर्यो। the fire leaded them. सबले Led them. भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. होली गोस्टको फायर, पवित्र आत्माको आगो, परमेश्वरको आगो तपाईको अघि अघि जब जानुहुन्छ, And when the fire of Holy Ghost, the fire of the Lord is before you, तपाईले सही मार्गदर्शन पाउनुहुनेछ। and you get the right guidance, तपाईले आफ्नो आत्मिक जीवनको लागि पनि होली गोस्ट फायर माग्न जरुरी छ। and it is important, it is necessary for you to ask the fire of Holy होली Ghost गोस्ट to your फायर life, सँगसँगै अगाडि बढ्न जरुरी छ। and you have to follow the fire of Holy Ghost. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. जोरसँग तालिम गर्नेछ परमेश्वरलाई। Let us give our Lord a big hand of praise. होली गोस्ट फायर, परमेश्वरको आगो कति महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आगो, परमेश्वरको आत्माको आगो कति जरुरी छ। So it is the fire of Holy Ghost is very important in our life. It is very crucial in our lives. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वरको आगोलाई तपाईले छुट्टाउन सक्नुहुन्न। And you cannot separate the fire of Holy Ghost. पवित्र आत्माको आगो छुट्टै हो, And you cannot separate the fire of Holy Ghost is different. परमेश्वरको आगो छुट्टै हो, And the fire of the Lord is different. तपाईले यसलाई छुटाउन And सक्नुहुन्न। you cannot separate यो it. आगो सेम आगो, परमेश्वरको आगो, पवित्र आत्माको आगो। आमेन। And the fire of Holy Ghost and the fire of Lord is the same fire. Amen. यो आगोले कुन-कुन काम, कुन-कुन समयमा के कामको लागि यो आगो प्रयोग भयो, अथवा यो आगोद्वारा भएर परमेश्वरले काम गर्नुभयो, आगोको सिम्बलद्वारा काम गर्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ फरक हुन सक्छ। And the works of the fire might be different in which time and which place. What did he do with that fire? What was the fire do? तपाईले छुटाउनु भने त्यो आगोलाई छुटाउन सक्नुहुन्छ। And you can separate the works the fire did, जो चाहिँ अनन्त विनाशी आगो, or you can separate the fire, the destructive fire for eternity. जो चाहिँ आत्माहरूको न्याय हुन्छ जब र तिनीहरूलाई दण्ड दिनको लागि अथवा शैतान त्यसका सेना, त्यसका फौजहरूलाई, त्यसका दूतहरूलाई दण्ड दिनलाई परमेश्वरले त्यो कुण्ड आज पनि राख्नु भएको छ। आज पनि त्यो कुण्डमा आगो बलिरहेको छ। बाइबलमा लेखिएको छ 24 घण्टा बलिरहन्छ, जो चाहिँ आगो र गन्धक हो भनेर लेखिएको छ। And it is mentioned in the Bible, the forest, the pit is burning 24 hours for eternity, and it will be for the devil and his fellows and followers after the judgment to punish them. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. हामी अर्को आगो हेर्नेछौँ। And we will see next fire. कहाँ त्यो आगो के को लागि फेरि परमेश्वरले त्यहाँ सिम्बलाइज गर्नुभयो अथवा त्यो ठाउँमा त्यो आगो प्रकट गर्नुभयो, And why and के where को the निम्ति fire त्यो is आगो manifested. युज गर्नुभयो। And for what did the Lord use that fire? हालेलुया। Hallelujah. उहाँको आगो, His fire, परमेश्वरको आगो। the fire of the Lord. हेर्नुहोस् उत्पत्तिको पुस्तक, Let us see from the book of Genesis. उत्पत्तिको पुस्तक Book of Genesis, 19 अध्याय, chapter 19. स्क्रिनमा हेर्नेछौँ। That's what is watching on the screens. उत्पत्तिको पुस्तक 19 अध्याय 23 देखि 25 सम्म म पढ्नेछु तपाईको लागि। Book of Genesis, chapter 19, 20 to 25. हालेलुया। Hallelujah. त्यो भन्दा अघि अर्को पद हेर्नेछौँ, त्यसपछि यो हेर्नेछौँ। Before that, we will see a next उत्पत्ति scripture. 15 अध्याय खोल्नु बाइबलमा, Genesis chapter तपाईको 15. बाइबलमा Your Bibles. स्क्रिनमा उत्पत्ति 15 अध्यायको 1 देखि 10, Genesis chapter 15, 1 to 10 17 देखि 19 and 17 to म 19. तपाईको लागि पढ्नेछु। And I will read out for you. I will उत्पत्ति read for 15 you. अध्यायको 1 देखि 10। Genesis 15, 1 to 10. त्यसपछि दर्शनमा अब्राहम कहाँ परमप्रभुको यो वचन आयो, अब्राहम त नडरा, तेरो ढाल म नै हुँ र तेरो इनाम अत्यन्तै ठुलो हुनेछ, तेरो इनाम अत्यन्तै ठुलो हुनेछ। तर अब्राहमले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ र, किनभने म सन्तानहीन नै छु। मेरो घरको उत्तराधिकारी दमस्कसको एलिएजर हुनेछ। फेरि अब्राहमले भने, हेर्नुहोस्, तपाईले मलाई सन्तान दिनु भएन र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। तब परमप्रभुको यो वचन फेरि तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्? भनेर हेर, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछ। अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरेर यो तिनको निम्ति धार्मिकता गर्ने हो।
फेरि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, यो देश तेरो अधिकारमा दिनलाई कल्दीहरूको उरबाट तलाई ल्याउने परमप्रभु मनै हुँ। तर अब्राहमले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, मैले यसको अधिकार गर्न पाउँछु भनेर म कसरी थाहा पाऊँ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो निम्ति 3 वर्षको एउटा कोर्ली, 3 वर्षको एउटा बाख्रा, 3 वर्षको एउटा भेडा, एउटा ढुकुर र एउटा परिवारको बच्चाले तिनले ती सबै उहाँका ल्याए र माझमा 2 फ्याक पारेर हरेक फ्याक आम्ने सामने राखिदिए। तर पक्षीहरू चाहिँ तिनले 2 फ्याक पारेनन्। अगाडि पढेछौँ। सूर्य अस्ताएपछि जब अँध्यारो भयो तब मासुका टुक्राहरूका बीचबाट धुवाँ आइरहेको आगोको एउटा मकन र बलिरहेको एउटा राँको उछिरी गयो। त्यसै दिन परमप्रभुले अब्राहमसित यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, तेरो सन्तानलाई मिस्र देशको नदीदेखि महानदी युफ्रेटिससम्म यो देश मैले दिएको छु। केनी, कनजी, कदमोनी। सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. हालेलुया। सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. सो परमेश्वर दर्शनमा आउनु भयो अब्राहमसँग। So Lord appeared to Abraham in a vision. Abraham in a vision. र परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, And he said to Abraham, अब्राहम, म तँलाई आशीष दिनेछु, Abraham, I will bless you, तँलाई प्रख्यात बनाउनेछु, and I will make you known in this world, म तँलाई आशीष नदिई छोड्ने छैन, and I won't leave you without blessing, giving you blessings. म तँलाई वृद्धि गर्नेछु। I will increase you. तर अब्राहमले भने, And but Abraham said, परमेश्वर तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ र? Lord, what reward will you give me? म त अहिलेसम्म पनि निसन्तान छु, And I am childless still. मेरो He कुनै said, छोराछोरी भएनन्, I don't have any son or a मेरो daughter. घरको चाहिँ दास नै के हुने भयो, एलिएजर नै मेरो उत्तराधिकार हुने भयो। And my servant Eliezer will my heir after me. अब मलाई के दिनुहुन्छ र? And now what will you give me, म Lord? अब के पाउँछु र तपाईँबाट? And what will I get from you, Lord? परमेश्वरले भन्नुभयो, But the Lord said, अब्राहम, Abraham, म तँलाई तेरै सन्तानले आशीषित गर्नेछु। I will bless you with your child from your म blood तेरै body, निम्ति तेरै सन्तान तेरो आफ्नै सन्तान दिनेछु। and I will give you your own child. तेरो पत्नीबाट जन्मेको सन्तान दिनेछु। I will give you a child from your wife, इसाक नै तेरो उत्तराधिकार हुनेछ। and Isaac will be your heir. एलिजर हुने छैन। Eliezer will be your heir, but म Isaac मेरो will be. करार मेरो प्रतिज्ञासित पुरा गर्नेछु। And I will make covenant with you. हालेलुया। Hallelujah. केवल तैँले मलाई केही पशु पक्षीहरूबाट बलिदान चढा। And just bring some animals to me and sacrifice them to me. 3 वर्षको कोर्ली, 3 वर्षको भेडा, 3 वर्षको बाख्रा, An heifer of 3 years, a female goat of 3 years, and a ram of 3 years. हालेलुया। Hallelujah. र परिवार And a pigeon, लिएर आइज and bring them to me. र म तेरो बलिदान तेरो भेटीलाई ग्रहण गर्नेछु And I will accept your sacrifice, र म तँलाई आशीष दिनेछु र म मेरो करार पुरा गर्नेछु। and I will bless you, and I will fulfill my covenant with you. अनि बाइबलमा लेखिएको छ, And it is mentioned in the Bible. अब्राहमले परमेश्वरले आज्ञा गरे अनुसार अराए अनुसार नै ती पशु पक्षीहरू लिएर आए And Abraham brought those animals as the Lord commanded him to do. र त्यो बलिदानको रूपमा तयार गरे। And he prepared sacrifices from them. अनि बाइबलमा लेखिएको छ, And it is mentioned in the word of the God. धुवाँ र आगो, Smoke and fire, त्यो राको, त्यो आगोको राको and the fire and the smoke. त्यो बलिदानको बीचबाट छिरेर गयो भनेर लेखिएको छ। And it passed from the midst of that sacrifice. अनि बाइबलमा लेखिएको छ, And it is mentioned in the Bible. त्यो राकोद्वारा त्यो आगोद्वारा त्यो धुवाँद्वारा परमेश्वरले अब्राहमको त्यो बलिदानलाई ग्रहण गर्नुभयो। And by the fire and by the smoke, Lord accepted the त्यस sacrifice of Abraham. बलिदानद्वारा परमेश्वर खुसी हुनुभयो। And he was praised, he was र happy by परमेश्वरले the एउटा करार sacrifice. पक्का गर्नुभयो, म तँलाई तेरै छोरोले आशीषित गर्नेछु। And he confirmed that covenant and the promise to But Lord, Isaac will be the son. I will give you that Isaac. तर आकाशका ताराहरू जसरी गन्न लगाए मैले, And as I made you to count the stars in तैँले the गन्न sky, सकिनस्। and you can't count them. त्यति
त्यति नै काउन्टमा त्यति नै नम्बरमा म तँलाई तेरा सन्तानहरू दिनेछु सबले भनेछु आमेन। And in those numbers I will give you your children. तपाईको मनमा तपाईको दिमागमा यो होला And you might have a thinking in your mind. आखिर परमेश्वरले त जम्मा एउटा छोरा दिनुभयो And our Lord gave only a son to Abraham, that was Isaac. अनि कसरी हुन सक्छ आकाशका ताराहरू जतिकै And how can it be innumerable star like अन्य stars? कसरी अब्राहमको सन्तान हुन्छन् त? And how can it be innumerable like stars? हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछु आमेन। Let us everyone say amen. बायोलोजिकली हेर्ने हो भने पनि And if you see biologically, even biologically, तपाईलाई थाहा छ do you know? अब्राहमबाट को जन्मियो? And who was born from Abraham? इसाक। Isaac was born. इसाकबाट को जन्मियो? And who was born from इसाक Isaac? र याकुब Esau जन्मे। and Jacob. याकुबबाट को जन्मियो? And who was born from 12 Jacob? भाइ छोरा 12 कुलहरू जन्मे, 12 कुल यहुदीहरू जन्मे। And he begot 12 tribes of Israel. सबले भनेछु आमेन। Let us everyone say amen. त्यसपछि के भयो? And after that, what happened? परमेश्वरले ती हिब्रू ती यहुदीहरूबाट परमेश्वरले एउटा वंश तयार गर्नुभयो अब्राहमको वंश भनेर। And after that, Lord created a huge nation from that 12 sons, that 12 परमेश्वरले tribes. उतापट्टि इस्माइललाई चाहिँ छुटाउनु भयो। And Lord separated Ismail to other side. इस्माइललाई चाहिँ अर्को जाति बनाउनु भयो, And Lord made another nation from Ismail. अर्को वंशमा गर्नुभयो। And he counted Ismail from another nation. तर परमेश्वर इसाकसँग जो करार परमेश्वरले जो अब्राहमसँग बाँध्नु भयो त जो करारको रूपमा चाहिँ जो इसाक थियो, And at the covenant that Lord has made with Abraham, and at the sign of the covenant was Isaac. त्यस इसाकबाट चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमको वंश गर्नुभयो। And from that Isaac, the generations of अथवा Abraham अब्राहमबाट started. जन्मेको सन्तानबाट परमेश्वरले त्यो अब्राहमको वंश गर्नुभयो। And our nation was created from the son that Abraham begot. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, And the Lord said, परमेश्वरले भन्नुभयो the Lord said, करारबाट जन्मेका चाहिँ तेरा सन्तान हुनेछन्। and the one who are born from the covenant are your children. आमीन। Amen. पुराना करार नयाँ करारमा जो तेरो करारबाट जन्मेका छन्, जो तेरो करारबाट तेरो करारबाट जो वंश आएका छन्, ती चाहिँ तेरै वंश हुनेछन्। And in the Old Testament and in New Testament, those who are born from that covenant, the children of the covenant are your children. किनकि म तँलाई आशीष दिन्छु, Because I will bless you, किनकि मैले तँलाई कल्दीहरूको देशबाट बोलाएँ। and because I have called from you the nation मैले of तँलाई Chaldeans. आशीष दिन्छु, तेरो जाति तँबाट ठुलो जाति धेरै जाति बनाउँछु भनेर तँसँग मैले करार बाँधेको थिएँ। And I have made a promise and covenant with you that I will create a great nation and great tribe from you. म मेरो वचनमा झुटो छैन, And I am not false in my promises. म मेरो प्रतिज्ञामा झुटो And छैन। I am not false in my promises. म मेरो प्रतिज्ञा पूरा गरेर नै छाड्छु अब्राहम। Abraham, I will anyhow fulfill my promises. सुन ध्यानसित, Listen very सुन carefully. ध्यानसित। Very carefully. अब्राहम Abraham, शरीरका सन्तान भन्दा पनि more than the sons of the flesh, आत्मिक सन्तान, spiritual children, करारका सन्तान, the children of covenant, ती चाहिँ पक्का हुन्। they are the more true. हालेलुया। Hallelujah. इसाक चाहिँ करारको सन्तान हो। And Isaac is the son of covenant. सो म मेरो करार चाहिँ इसाकमा पूरा गर्नेछु। So I will fulfill my covenant on Isaac. हालेलुया। Hallelujah. र जति पनि इसाकको वंशबाट जन्मिने छन् ती तेरा वंशका हुनेछन्। And those who are from Isaac, they will be your descendants. तैँले मलाई विश्वास गरेको कारण, Because you believe me मेरो आज्ञा पालन गरेको and कारण you have obeyed me त धर्मी भइस्। and you are not तैँले righteous. आफ्नो एकलौते पुत्रलाई त आफ्नो एकमात्र छोरालाई पनि त बलिदान गर्नलाई पछि नहटेको कारण म तँबाट प्रसन्न छु। And because you are ready to sacrifice your only son, I am म very happy with संसारमा you. भएका जातिहरूलाई तेरो जाति बनाउने छु। And all those who are in this world, I will make them your tribe. तेरा जातिहरूलाई म तेरो सन्तान बनाउने छु। And those tribes will be your children. हालेलुया। Hallelujah. आज परमेश्वरलाई अब्राहमले विश्वास गरेको कारण जुन परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्छौं, आज परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेको कारण आज त्यो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अब्राहमको वंशसँग गाफ्नु भएको छ। And because we believe the same Lord whom Abraham believed, and we have been his children, we have been his descendants. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण येशू मसीहले भन्नुभयो जक्कईलाई, So Lord Jesus said to Zacharias, अब्राहमको मृत्यु भएको धेरै वर्ष पछाडि, even after the years have passed that Abraham has been dead, करिब 3000 4000 वर्ष पछाडि and after the 3,000 or 4,000 years of the death of परमेश्वरले Abraham, भन्नुभयो जब जक्कईले आफ्नो खराबीको धन, आफ्नो लुटको धन, आफ्नो जब बानी व्यवहार, आफ्नो जो चालचलन सुधार्यो र उसले जो आफूले फर्काउने कुराहरू फर्कायो, कन्फेस गर्यो, येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु भनेर परमेश्वरको पुत्र भनेर ग्रहण गर्यो। and when Zacharias repented and he returned those things that have to be returned, and he confessed his sins before the Lord Jesus, and he accepted Jesus as his Savior. तपाईलाई थाहा छ येशू प्रभुले के भन्नुभयो त्यतिखेर? Do you know what Jesus said at that time? जक्कईले उद्धार पायो, यसको घरले उद्धार पाएको छ। आज And Zacharias has been saved, and his family and his यो household and the salvation. आजदेखि अब
अब्राहमको सन्तान कहलाइनेछ। And from today you will be called the children of Abraham. तपाईँलाई थाहा छ Do you know? जक्कैको बाउको नाम अर्कै थियो। And the father of name of Zacchaeus was another. धेरै पुस्ताहरूपछि यो आएको जग्गै हो यो। And Zacchaeus was born after many generations. र कसरी भन्नुभयो प्रभु यीशु मसीहले अब्राहमको सन्तान भयो आज यो। And but how did Jesus say that now he is the child of Abraham? तपाईँलाई थाहा छ अर्को ठाउँमा प्रभु यीशुले भन्नुभयो Do you know in another place Lord Jesus has 18 said, वर्षको त कुप्री परेकी स्त्रीलाई प्रभुले जब निको पार्नु भयो, when he healed that crippled lady who was crippled from त्यो 18 चाहिँ years, विश्रामको दिन थियो, त्यो शनिबारको दिन थियो लाइक and it was day of Sabbath, Saturday, जब प्रभु यीशु मसीहले त्यो कुप्री परेको 18 वर्षसम्म त्यो यता पछाडि ढाडमा मासुको त्यो ठुलो डल्ला भएको त्यो स्त्रीलाई जब निको पार्नु भयो प्रभुले, अनि त्यो चाहिँ खडा भएर सिधा भएर हिँड्न थाली। and when the Lord healed the lady who had hump in her back from 18 years, जबसम्म त्यसको त्यो ढाडको त्यो मासु त्यो ठुलो डल्लो खतम भएको थिएन तबसम्म ऊ चाहिँ कुप्री परेर हिँड्थी। until the time she had that hump in her back, she used to bend down and she used to walk in that way, कति वर्ष 18 सालदेखि त्यो प्रब्लममा थिए। and she was in that problem for 18 तपाईलाई years. एकछिन 1-2 घण्टा घोट्नु परेन, 10 मिनेट घोट्नु परेन हिँड्दा कसरी तपाईको ज्यान दुख्छ, ढाड दुख्छ, तपाईलाई कसरी अनिजी हुन्छ। And it is only very uneasy and very painful to you when you have to bend down ऊ for त some 18 time. वर्षसम्म चाहिँ कुप्री परेर हिँड्थी। But she had to bend down for 18 years and she was in this condition for 18 years. सबातको दिनमा येशू प्रभु सबातको लागि जानु भएको And on that day of Sabbath, he was in the synagogue. त्यस सबातमा चाहिँ त्यो स्त्री त्यहाँ आई। And on that day she was there, the lady was there at the synagogue. प्रभुले देख्नुभयो, And the Lord saw her. प्रभुले त्यस स्त्रीलाई निको पार्नु And the भयो, Lord healed that lady. हिल गर्नुभयो। And he healed that lady. प्रभु यीशुले के भन्नुभयो, And what did Jesus say then? यो आजबाट अब्राहमकी छोरी भएकी छ, And from this day now, this lady is the daughter of Abraham. यसले उद्धार पाएकी छ, And she has been saved. यो निको भएकी छ। And she is healed now. सबले भनेछ आमेन। Amen. आज तपाईलाई मलाई पनि प्रभु के भन्नुहुन्छ थाहा छ येशूले? And today what Lord is saying to me, तिमीहरू and अब्राहमको you, सन्तान भएका छौ, you are made now, you are the किनकि children मैले of Abraham. अब्राहमलाई त्यो करार दिइसकेको छु। Because I have given the covenant to Abraham अनि already. जसले मलाई विश्वास गर्नेछ Now who will believe त्यो me? अब्राहमबाट गनिनेछ। And they will be counted in the children of Abraham. त्यसकारण तपाईले बाइबलमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ। And now when you see in the Bible, if you see in the Bible, you can find it. हालेलुया। Hallelujah. अब्राहमको वंश भनेर And the descendants of Abraham. सबले भनेछ आमेन। Let us say amen. खोल्नुस् तपाईले मत्तीको पुस्तक Let us open the book of Matthew, 1 अध्याय। chapter 1. मत्तीको पुस्तक 1 अध्याय। Book of Matthew, chapter 1. यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, It is mentioned here, येशूको वंशावली भनेर। the genealogy of Jesus, तपाईले 1 देखि from verse 1. तपाईले पढ्दै गएर 17 सम्म पढ्नुभयो भने And when you reach to verse 17, यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ। and you can find it there, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, it is mentioned here. यसरी अब्राहमदेखि तपाईको स्क्रिनमा छैन, तपाईले यो चाहिँ 15 देखि पढ्न पाउनुहुन्छ। And you can find it from chapter 1, verse 15. 17 देखि 17 From verse 17. यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता, So all generations. दाउददेखि चाहिँ बेबिलोनको निष्कासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता, र बेबिलोनको निष्कासन भएको समयदेखि ख्रिस्टसम्म 14 पुस्ता। So it is mentioned here. So all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David until the captivity in Babylon are 14 generations, and from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations. तपाईलाई थाहा छ Do you know? अब्राहमको वंश यसरी गन्तीमा आयो। And it is the genealogy of Abraham. अब्राहमको वंशदेखि लिएर अब्राहमको समयदेखि लिएर येशू ख्रिस्टको समयसम्मको पुस्ता चाहिँ 42 पुस्ता थियो। And from the time of Abraham to the time of Jesus, it are 42 generations. सबले भनेछ हालेलुया। Let us say hallelujah. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. आमेन। अब्राहमदेखि दाउदसम्मको पुस्ता चाहिँ अब्राहमको पुस्तामा गाफियो र अब्राहमबाट सुरु भएर ख्रिस्टमा आएर 42 पुस्ता भयो। And the generation began from Abraham to David and to Christ. आमेन। Amen. यदि आज जो ख्रिस्टमा छन् भने, And if you are in Christ today, जसले ख्रिस्ट येशूलाई मुक्तिदाता परमेश्वरको पुत्र भनेर मान्छन् भने, and those who have accepted Jesus as their Savior and the Son of God, हालेलुया, hallelujah. ती चाहिँ परमेश्वरका सन्तान, अब्राहमका सन्तान। And now they are the children of God and the children of Abraham. Amen. सबले भनेछ हालेलुया। Somebody say hallelujah. जोरसँग तारिफ गर्नुहोस् परमेश्वरलाई, जोरसँग। Everyone, let us give our Lord a big hand of praise. आमेन। Amen. सो परमेश्वरले एक आगो पठाउनु भयो, And Lord sent the fire,
अब्राहमको भेटी, अब्राहमको बलिदान ग्रहण गर्दा। and to accept the offering and sacrifice of Abraham. हे प्रिय हो, Dear people of God, तपाईलाई थाहा छ do you know अहिलेको यस नयाँ करारको बलिदान, नयाँ करारको भेटी के हो तपाईँ? and what is the offering of this New Testament? तपाईको वर्शिप हो, तपाईको आराधना। And it is your worship. आमेन। Amen. सो वर्शिपलाई सिरियस लिनुहोस्। So take worship very seriously. आमेन। Amen. परमेश्वरले भजन सङ्ग्रह 50 मा भन्नुभयो, And in Psalms 50 it is mentioned there in the word of the God. दाउद David, सुन, listen very carefully. म अब तँबाट कुनै बोका पाठाको रगत मासु खाँदिन, पिउँदिन, Now I लिँदिन। won't accept any flesh of any animal or blood of animal from you, किनकि म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्न जाँदैछु। because I am going to make a new covenant. I am going to establish a new covenant. सो नयाँ करार जब स्थापना हुनेछ, And when the new covenant or new त्यो नयाँ covenant करारमा is कुनै established, पशु पक्षीको बलिदान चढाउन पर्दैन। and you don't have to sacrifice any animal in that ती covenant, सबै बलिदान भएर मेरो पुत्र येशू नै अथवा ख्रीष्ट नै क्रुसमा अर्पण हुनेछ, बलि हुनेछ। and Jesus himself, my son Jesus will himself sacrifice him as that त्यसले sacrifice, सबैको बलिदान पूरा गर्नेछ। and he will be the sacrifice for all. पुरानो करारमा जस्तो बलिदानका चीजहरू लिएर आउन पर्दैन। And now, like in the Old Testament, you don't have to bring the sacrifices before me. हालेलुया। Hallelujah. केवल तैले चूर्ण हृदयले मलाई पुकार, Just call upon me with your broken heart, केवल तेरा मुखबाट, तेरा ओठबाट, तेरा जिब्रोबाट धन्यवादको बलिदान चढा, and bring me the sacrifices of your words from your mouth, त्यही नै मेरो लागि तेरो बलिदान हुनेछ। and that will be your sacrifice for me. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. त्यसै कारण अबको नयाँ करारमा तपाईँ भएको कारण So, because you are in New Testament now, or New Covenant now, अब तपाईले पुरानो करारमा जस्तो परमेश्वरलाई बलि चढाउन जानु पर्दैन, तपाईका चीज बिजो लिएर सरसामान लिएर परमेश्वरलाई चढाउन जानु पर्दैन। now you do not take your animals and your offerings and your things before the Lord to sacrifice for Him. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ Let us आमेन। have and say Amen. यो नसोच्नुस् कि फेरि अब मैले भेटी पनि हाल्नु पर्दैन, दशांश पनि हाल्नु पर्दैन, मुठी दान लानु पर्दैन, फेरि यो सबै कुरा अब पर्दैन होला, नभन्नु। And but don't think that I don't have to take any offering to the Lord, I don't have to give my tithe or first fruits to the Lord. यो चाहिँ अर्कै कुरा हो। And it is another thing. यो चाहिँ अर्कै कुरा हो। It is another thing. पहिलो बलिदान, अहिले नयाँ करारको पहिलो बलिदानको तपाईँ अफरिङ चाहिँ को तपाईँ हो, तपाईको लाइफ हो। And the first fruit offering in the New Testament is your life. हालेलुया। Hallelujah. तपाईको लाइफबाट आएको फ्रुटहरू त्यो चाहिँ, And those are the fruits from your life. त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गरेर दिने कुरा हो। And that is the thing that you give by तपाईको loving the Lord. तपाईको मुक्ति, तपाईको उद्धारको लागि तपाईको दशांश बुझाउन जानिन, दशांश लिएर भेटी लिएर हो मुठी दान लिएर हो उब्जनीका फलहरू लिएर फेरि विशेष भेटी दान लिएर गएर म मेरो मुक्ति मेरो उद्धार लिन्छु भनेर नसोच्नुस्। And it is not the payment for your salvation, or your offerings and your tithes and your fruits are not the payment for your salvation. You cannot get salvation from it. तपाईको उद्धार, तपाईको मुक्ति चाहिँ येशू मसीहले गर्नुभएको। And you were saved and you were redeemed by the Jesus. उहाँको रगतले, उहाँको प्राणको बलिदानले, उहाँको बलिदानले, By His sacrifice and by His blood you were redeemed and you were saved. उहाँको क्रुसीकरणले तपाईको मुक्ति उद्धार भएको हो। And you got your salvation and your redemption by the crucifixion तपाईँको of वचनमा Jesus. लेखिएको छ कुनै रुपैयाँ पैसा सुन चाँदीले हाम्रो उद्धार भएको होइन। And it is mentioned in the word of God, no, by no money and by no way. येशू मसीहको रगतले हाम्रो उद्धार भएको हो। By the blood of precious blood of Jesus, we got येशू our मसीहको salvation. क्रुसीकरणले हाम्रो मुक्ति भएको, उद्धार भएको हो। By the crucifixion of Jesus, we got our salvation and our redemption. हाम्रा दशांश, हाम्रा भेटीले हामीले मुक्ति खरिद्न सक्दैनौँ। And we cannot purchase our salvation and redemption by our हाम्रा wealth and चीज our money. बिजोले हामी उद्धार खरिद्न सक्दैनौँ। And with our wealth we cannot buy यो the त salvation. परमेश्वरले फ्री अफ कोस्ट दिनुभएको छ। And it has been given to us by the Lord यो त free of cost. फ्रीमा पाउनु भएको छ तपाईले। We have received it free of cost. यदि तपाईले उद्धार र मुक्तिको लागि तपाईले मूल्य चुकाउने भने यो दुनियामा तपाईले चुकाउनै सक्नुहुन्न तपाईसँग भएका चीजहरूले। And if you want to pay the price of your salvation, it is यो त येशू मसीहको बहुमूल्य रगतले तपाईको मुक्ति भएको हो। and you have been saved by the precious blood of Jesus. तपाईले मानिसको मूल्य, मानिसको रगतको मूल्य त तपाईले चुकाउन सक्नुहुन्न भने You cannot pay even the price of the person's blood. परमेश्वरको रगतको मूल्य कसरी चुकाउन सक्नुहुन्छ? येशू मसीहको प्राण, येशू मसीहको जीवन, येशू मसीहको रगतको मूल्य कसरी तपाईले क्याश गर्न सक्नुहुन्छ, पे गर्न सक्नुहुन्छ? And how will you be able to pay the price of the blood and the तपाईले life पाएको of मुक्ति, Jesus? तपाईले पाएको उद्धार त फ्री हो। And your salvation and redemption is free of cost. हालेलुया। Hallelujah. तपाईले आफ्नो मुक्ति, आफ्नो उद्धारको लागि येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरणको मूल्य तपाईको टाइम, तपाईको दशांश दिनु भएको छैन प्रिय। And you are not giving your tithe as the payment for your salvation. भ्रममा नपर्नुस्। Do not be in this
it's confusion. येशू मसीह तपाईको लागि ग्रेस भएर आउनु Do not be deceived. Jesus came, परमेश्वरको पुत्र For येशू your मसीह grace. परमेश्वरको ग्रेस भएर आउनु भयो and Lord Jesus, the Son of God, come as a grace from the तपाईलाई थाहा Lord for छ you. ग्रेस भनेको के हो And do you know what is the meaning of grace? ग्रेस भनेको अनुग्रह हो ग्रेस हो And the meaning of grace is, यसको कुनै मूल्य हुँदैन there is no any price यसको for कुनै grace. प्राइस हुँदैन There is no any price for grace. यसकारण येशू मसीहलाई हामी परमेश्वरको अनुग्रह भन्दछौँ So we call Jesus the grace of the Lord. जब त्यो अनुग्रह तपाईमाथि आयो And when the grace came upon you, तपाईको मुक्ति भयो you were saved. त्यसकारण याकुबको पुस्तक 2 अध्यायले भन्दछ So the book of James chapter 2 तिमीले testifies आफ्नो it. कामले मुक्ति पाएको होइनौ You didn't get the salvation because of your works. कर्मले मुक्ति पाएको होइनौ You didn't get your salvation because of तिमीले your मेहनत र religion. परिश्रमले मुक्ति पाएको होइनौ You didn't get your salvation because of your works. तिमीले मुक्ति पाएका छौ भने विश्वासले मुक्ति पाएका छौ And you were saved because of your faith. त्यो अनुग्रह हो परमेश्वरको दया भयो तिमीमाथि And it was the grace and the compassion of God upon you. ओ हालेलुया Hallelujah. जोरसँग तारिफ गर्नुस् परमेश्वरलाई Somebody give our Jesus a big जोरसँग hand of praise. हालेलुया Hallelujah. जोरसँग तारिफ गर्नुस् परमेश्वरलाई Somebody give Jesus a big hand of praise. जोरसँग तारिफ गर्नुस् परमेश्वरलाई A big hand of praise to our Lord. तपाईको आराधना परमेश्वरको फायरद्वारा ग्रहण हुन् And your worship shall be accepted by the fire of the Lord. तपाईका भेटीहरू परमेश्वरको फायरद्वारा ग्रहण हुन् Your offering shall be accepted by the fire of the Lord. परमेश्वर एक करार तपाईसँग बाँध्नु भएको हो And Lord shall make a covenant with you. परमेश्वर एक प्रतिज्ञा तपाईसँग बाँध्नु भएको हो He shall give you a promise. र परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईको जीवनमा पुरा होस् येशू मसीहको नाममा And in the Jesus mighty name, that promise shall be fulfilled in your life. सबले भनेछ हालेलुया Let us have and say hallelujah. सो परमेश्वरको आगो भन्नुस् So let us say the fire of the Lord. भन्नुस् परमेश्वरको आगो The fire of the Lord. भन्नुस् परमेश्वर फायर हुनुहुन्छ Say the fire is the Lord. भन्नुस् परमेश्वर फायर हुनुहुन्छ Declare the Lord is the fire. मलाई परमेश्वरको फायर जरुरी छ I need the fire of the Lord. मलाई होली गोस्टको फायर जरुरी छ I need the fire of the Holy Ghost. त्यसकारण म होली गोस्टको फायर प्रार्थना गर्छु होली गोस्टको फायर भएर So I pray in the fire of the होली Holy Ghost. गोस्टको फायरको साथमा प्रार्थना So I गर्दछु pray with the fire of the Holy Ghost. यो फायर शक्तिशाली छ This fire is very powerful. आमेन Amen. सबले भन्दैछ हालेलुया Let us have and say hallelujah. सबले भन्दैछ हालेलुया Hallelujah. जोरसँग तारिफ गर्नुस् Let us परमेश्वरलाई give our Lord a big hand of praise. सबले जोरसँग तारिफ गर्नुस् परमेश्वरलाई Let us give our Lord a big hand of praise. एउटा वर्ड पढ्नेछ एउटा वचन त्यसपछि आज पहिलो पाठलाई सक्नेछौँ And let us read a scripture in our first part. पहिलो राजाको पुस्तक खोल्नु Let us open the book of 1 Kings, 18 अध्याय chapter 18. पहिलो राजाको पुस्तक 18 अध्याय 1 Kings, chapter 18, 36 देखि from verse 36 39 to 39. म तपाईको लागि पढ्ने छु And I will read it out for you. बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे हे परम प्रभु अब्राहम इसाक र इस्राएलका परमेश्वर इस्राएलमा तपाई परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईको दास हुँ र यी सबै काम तपाईको आज्ञा अनुसार मैले गरेको छु भनी आज थाहा होस् मलाई जवाब दिनुहोस् हे परम प्रभु जवाब दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाई परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ तब परम प्रभुको आगो बर्सियो र आगोले बलिदान दाउरा ढुङ्गाहरू र माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो जब सबै मानिसहरूले यो देखे तब तिनीहरू भुइँमा घोप्टो परी कराएर भने परम प्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ परम प्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ सबले भन्नेछौँ आमेन Let us have and say amen. जोरसँग तारिफ गर्नुहोस् यस वचनको लागि Let us give our Lord a big hand of praise for this word. हालेलुया Hallelujah. तपाईँलाई थाहा छ यो घटना कतिखेरको हो Do you know at what time this event took place? यो घटना त्यतिखेरको हो And this event is at a time. त्यतिखेर एलिया एक अगमवक्ता थिए And Elijah was a prophet here. इजरायलको
the prophets of Israel. त्यहाँ अरू पनि अगमवक्ताहरू And थिए। there were also other prophets. अरू पनि करिबन 450 अगमवक्ताहरू थिए। And there were other 450 prophets. हालेलुया। Hallelujah. जो आहाबका अगमवक्ता थिए, Who were the prophets of Ahab? जिजेबेलका अगमवक्ता The थिए। prophets of Jezebel. हालेलुया। Hallelujah. जिजेबेल को थियो? Who was Jezebel? आहाबकी पत्नी। And she was the wife of Ahab. आमेन। Amen. सो त्यतिखेर And at the time, अरू पनि अगमवक्ताहरू थिए। and there were also other prophets. अरू अगमवक्ताहरू पनि And those other prophets, एलिया चाहिँ साँचो अगमवक्ता हुन चाहन्थे and they want to claim themselves as the true prophet like Elijah. र एलियाको कपी गर्दै थिए। And they were copying Elijah. तपाईँलाई थाहा छ And do you know के भयो यहाँनिर? what happened here? के भयो यहाँनिर? What happened here? एउटा प्रतिस्पर्धा भयो। And there was a competition. कम्पिटिसन भयो। And here was a competition among them. एलियाले भने And Elijah said, यदि तिमीहरू साँचा अगमवक्ताहरू हो भने if you are true prophets, तिमीहरूको प्रार्थनाले by your prayers, तिमीहरूको भक्तिले by your prayers and आज devotees, यहाँ आगो झर्न पर्छ। fire shall descend here at this place. हालेलुया। Hallelujah. यदि म साँचो अगमवक्ता हुँ भने But if I am the true prophet, मेरा परमेश्वरले यहाँ आगो झार्नु पर्छ। my Lord shall descend his fire आगो here. झार्नु हुनेछ। And he will descend his fire, he will send his fire here. अब हामी हेरौँ, And now let us see, अब हामी जान्छौँ। now let us test. हालेलुया। Hallelujah. त्यसपछि एलियाले के गर्न लागे? And then what did Elijah do? योभन्दा अगाडि Before this event, एलियाले के गर्न and लागे? what did Elijah do? एउटा खाल्डो खने, And he bought a pit, he made a pit there, त्यहाँ एउटा वेदी बनाए and he made an altar there, अनि त्यहाँनिर दाउराहरू ल्याए and he brought some woods there, अनि त्यसपछि मानिसहरूलाई अराए and he commanded the people, he asked the people, कि तिमीहरूले चाहिँ यो खाल्डो पुरा भरिने गरेर दाउरा भिज्ने गरेर अनि तिमीहरूले के गर्नु? यहाँ पानी खन्याउनु। and he asked the people to bring water and pour the water in that trench he built to feed it, त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ and we will pray then ईश्वरसँग, to our God, परमेश्वरसँग। to the Lord, तिमीहरूले पनि गर, and you should pray with your God, म पनि गर्नेछु। and I will pray with my God. हेरौँ कसका परमेश्वर सच्चा And let us say whose Lord is हेरौँ true, परमेश्वरको कसका परमेश्वर हुनुहुन्छ। and let us see whose Lord is the true Lord. तिमीहरू पनि आराधना गर, प्रार्थना गर। And you also worship your Lord, म पनि आराधना गर्छु, प्रार्थना गर्छु मेरो परमेश्वरसँग। and I will also worship my Lord. अनि वचनमा लेखिएको छ, And it is mentioned in the word, ती अगमवक्ताले पनि आराधना गरे, भक्ति गरे, प्रार्थना गरे बिहानदेखि बेलुकासम्म। and from morning to evening those prophets worship their Lord, अनि आफ्ना शरीरमा चोट पार्ने गरेर उनीहरूले चाहिँ भक्ति गरे। and they worship their Lord, and they pray to the Lord and begin to उनीहरूले warn their आफ्नो ईश्वरलाई body, पुकारे। and they call their Lord, बिहानदेखि साँझ बेलुकीसम्म पुकारे। and from the morning to the evening they call the name of their Lord. केही पनि भएन, Nothing happened there, केही पनि भएन। and nothing happened there. तर तपाईँलाई थाहा छ, What do you know? अब एलियाले भने Then Elijah said, अब हेर म प्रार्थना गर्छु, now it is my turn to अब pray, हेर म आराधना गर्छु, now it is my turn to worship अब my हेर Lord, मेरा परमेश्वरलाई पुकार्छु। now I will call the name of my Lord. एलियाले भने, And then Elijah हे said, परमप्रभु, Lord, म तपाईँको दास हुँ, I am your म servant, तपाईँको सेवा गर्छु। I serve you, आज मलाई यिनीहरूको अगाडि तपाईँको साँचो अगमवक्ता पनि ठहराउनुहोस्, and let me be your true prophet before these people, and कन्फर्म गरिदिनुहोस्, let it be confirmed that I am your prophet, ताकि यस वेदीमा तपाईँको आगो बर्सियो झरोस्। so your fire shall descend on this altar. सबले भनेछ हालेलुया। Let us everyone say एलियाले hallelujah. प्रार्थना गरे, एलियाले वर्शिप आराधना गरे, एलियाले सारा आफूलाई दिएको सम्पूर्ण तरिकाले परमेश्वरको भक्ति गर्यो। And Elijah began to worship the Lord, and he cried out to the Lord, and he सब prayed to the एलियाले Lord. प्रार्थना गर्यो, And when Elijah prayed, परमेश्वरलाई पुकार्यो। he called the name of the Lord. अब्राहम, इसाक, याकूबका परमेश्वर, मेरा पुर्खाका परमेश्वर। He cried out to the Lord of Abraham, Isaac, and Israel, the Lord of my fathers. आज यो टाइम हो, तपाईँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? And it is the time to show that whether you are true God or आज not. देखाइदिनुहोस्, म तपाईँको दास साँचो एक अगमवक्ता तपाईँद्वारा हो नियुक्त गरिएको, तपाईँद्वारा बोलाइएको हो कि होइन? And let it be shown in this moment that whether I am called by you or मलाई यिनीहरूको whether I अगाडि am आज true or not. मलाई देखाइदिनुहोस्, प्रुफ गरिदिनुहोस्, And let this proof be given to these कन्फर्म people. गरिदिनुहोस्, Let it become confirmed before these people. किनकि म तपाईँको दास हुँ, Because I am your तपाईँको servant. अगमवक्ता हुँ। I am your prophet. बाइबलमा लेखिएको छ, It is mentioned in the जब यसले Bible. प्रार्थना गर्यो, When he prayed, स्वर्गबाट आगो झर्यो। and fire descended from the heaven. बाइबलमा लेखिएको छ, It is mentioned in the त्यहाँ Bible. भएको दाउराहरू The woods there भस्म गरिदियो, were consumed by the fire, पानीहरू सुकाइदियो, and the water they were quenched by the fire. भिजेको वेदी त्यो रुजेर लुथुक्क भएको वेदीमा आगो स्वर्गबाट झरेर सब कुरा भस्म गरिदियो। And the water that was wet by the water, when the fire fell from heaven, and everything was consumed by the fire. हालेलुया।
भन्नुहोस् हे परमेश्वर तपाईँ फायर गड हुनुहुन्छ। And let us declare that, Lord, you are the Lord of fire. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. तपाईँ आगोवाला परमेश्वर You हुनुहुन्छ। are the Lord of fire. आमेन। Amen. मलाई त्यो आगो दिनुहोस्, Give me that fire. त्यो फायर Give दिनुहोस्। me that fire.